Today's question is impact of industrialization impact of industrialization on tribals in India. I told you in the previous classes also, this is for 20 marks. That means we have to write answer in 250 to 300 words. And apart from that, I told you a number of occasions, our introduction must be a connecting link between the question and the answer. That's why you have to write like this. Our governments resorted to industrialization in backward regions with the hope of generating employment and all-round development in the backward areas. As part and parcel of that assumption, or as part and parcel of that doctrine, government resorted to industrialization in the tribal areas. Because of industrialization in the tribal areas, we observed certain positive impacts and negative impacts, which are as follows. Then you have to put subheading, positive impacts. Then what are the positive impacts? After that, another subheading, negative impacts. What are the negative impacts? You have to write up. In the examination, a lot of space. That's why in the first page, if we can give summary of entire conclusion means all the consequences, that will be well and good. You are going to give entire information in a single page to the examiner. Impact of industrialization, then put heading like this, and you can draw the chart like this. Positive impacts and negative impacts. The positive impacts are nothing but employment generation, after that infrastructure development, after that development of agriculture, and all-round development of the region, all-round development of the surrounding region. In many textbooks, these three positive impacts are there. You can add one more point. Increase in political awareness in the tribals, an emergence of dynamic leadership, dynamic tribal leadership or tribal leaders. These 4 points. If the question is asked for 10 marks, if you mention these points, that is sufficient. But this is long answer question. Then you have to explain in what way employment generation took place. It created direct employment, and because of direct employment, indirect employment also created. For one job created directly, there will be creation of 4 or 5 indirect jobs. In Hyderabad, many people are getting employment because of software people. Am I correct or not? They are getting good salaries. Because of those salaries, there is demand for restaurants, hotels, shopping malls, all those things. That's why like that indirect employment will be there. For every one direct job created, there will be creation of 4 to 5 indirect jobs. Okay, we will discuss it later. In the negative impacts, first impact you must mention as displacement of the tribals. Displacement and loss of their natural habitat. After that,
there is change in demographic composition. Change in demographic composition. After that, unemployment. After that, emergence of slums. Emergence of slums. After that, industrial nomadism. Industrial nomadism. After that, drug addiction or simply addiction. Addiction to alcohol and drugs. After that, tribal discontent. And finally, violence. Sorry, not finally, violence. Apart from this, psychosocial impacts. After that, pollution. All these points you have to mention. All these points. Then you have to explain. First, if you summarize entire content in the form of one chart, that gives very good impression to the examiner. After that, you have to explain. Employment generation, you have to explain. If possible, this is the place where we can incorporate certain case studies. Recently, what are the industries that are established in tribal areas? In what way it has contributed to employment generation? You can take the help of case studies to substantiate your conclusion. Infrastructure development. Because of entry of many people into the industrial centers, there is development of infrastructure. Roads were constructed, electric lines were laid, then schools were established, hospitals were established, even railway lines were also constructed. Infrastructure was developed. And all those people who are there in this industrial center, they require food grains for their survival. They require different varieties of dairy products for their survival. That's why there was generation of demand for agricultural commodities and the products of animal husbandry. That's why in the surrounding region agriculture was developed, automatically all round development of the region was observed. Apart from this, certain people, certain tribal people got employment in the industries, they joined the trade unions. Because of the joining of trade unions, their awareness with regard to the protective provisions was increased. That's why we observed emergence of increase in political awareness and emergence of dynamic leadership. In that way, we have to explain that statement or that particular point. This is conclusion. Employment generation is one impact. In what way it has generated employment, you have to explain. If possible, you can explain with the help of certain case studies. Displacement, here also recent developmental projects and the magnitude of displacement in the tribal areas you can write. Displacement and loss of natural habitat. In the industrial centers, because of the establishment of industries, in those areas there will be generation of employment opportunities. But in many industries which are established in tribal areas, tribal people did not get employment. The managements avoided giving jobs to tribal people by citing lack of skills with the tribal people as the reason. That's why more and more non-tribal people entered into tribal areas. The consequence is change in demographic composition, and the tribals were reduced to minority, and because of competition from tribals, they did not get employment also. Unemployment is the another consequence. Because of unemployment, they started living in the slum areas. And some people, for the sake of employment, they started migrating from one industrial center to another industrial center. Sorry.
Now those tribal people who did not get employment, they started addicting to alcohol in the central Indian region. They were addicted to drugs in the northeastern region. Please remember, sometimes tricky questions will be asked in the exam only to confuse you. Answer is same. Sometimes questions may be asked, discuss the impact of industrialization on the tribals of central India. Discuss the impact of industrialization on the tribals of northeast. Almost same impacts were observed, but in the northeast, the people were addicted, the unemployed tribal youth, they were addicted to drugs. In the central India, they were addicted to alcohol. Except this, all are same. Almost all are same. They were addicted to different varieties of intoxicating substances. And some people develop a lot of discontent, and they started attacking the non-tribal people because of that jealousy or because of the discontent. And those people who got employment, their dependency on their parents was decreased. That's why the authority of the elders was decreased. The incidence of love marriages were increased, automatically the divorces also increased. And apart from that, because of the industries, pollution. These are the impacts. Here with the help of case studies you can explain. Here even with respect to pollution also, what are the industries established recently in the tribal areas, in what way they caused pollution. Here there is a chance for incorporation of case studies. This must be your answer. Okay. And finally you can conclude. In the tribal areas, many resources are there, they are required for national development, and at the same time tribal people are the weaker sections of the society. That's why we have to protect the tribal people, and because of our development, tribal people must be benefited. That's why industrialization is required, but because of industrialization, we have to ensure that the fruits of development have reached the tribal people who are the most backward sections in our society. In that way you have to conclude. Any disaster, any negative impacts unna kuda manaki tribal areas unna resources kavali, overall development kavali kabatti aa fruits of development vallaki chendetattu చూడాలి అని conclude చేయాలి. Even though there are certain negative impacts, industrialization is required for us. Mineral resources which are there in the tribal areas are also required for us, for the overall national economic development. But the precaution that we have to take is, we have to ensure the flow of developmental benefits to the tribal people, so that there will be equitable development or inclusive development. In that way you can conclude. Okay, this is the answer for this question. Tricky questions will be there, don't get confused. Kavalani adugutaru. Impact of industry, once it was asked. Impact of industrialization on the tribes of central India, they specifically asked. The only difference here, don't write drug addiction. Only addiction to alcohol, that's it. You can write all the contents in a similar manner. Understood? Okay. Now you can bring your answer sheets. Because everywhere this is the issue, because of developmental projects the tribal people are displaced, that's why most of the topics revolve around this. Okay. Will be created, created. నేను అడిగిన ఇంపాక్ట్ ఏంటి అని అడిగాను కాబట్టి అంతా కూడా పాస్ట్ టెన్స్లో రాయాలి. అలా పెట్టడం వల్ల ఇవి వచ్చాయి కాబట్టి వీటితో పోలిస్తే ఇవి ఎక్కువ. ఓకే, విల్ బీ కాదు, క్రియేటెడ్. విల్ బీ అని రాయకూడదు. ఓకే, పాసిబుల్ ఇంపాక్ట్స్. మనం ఆల్రెడీ జరిగిన దాని మీద అడుగుతున్నాం.
దమ్ముసుగా స్పెల్లింగ్ పేపర్ వస్తే ఎట్టను మీకు చెప్పిన అనుకుంటా క్లాస్లో నేను చదువుకునే రోజుల్లో మా కాలేజీలో ఒకసారి ఎగ్జామ్ జరిగింది ఫార్మకాలజీ మెడిసిన్స్ మీద. మా సీనియర్ ఒక ఆయన ఆన్సర్ షీట్ తీసుకొని మా ప్రొఫెసర్ వచ్చాడు. ఏం చెప్పాడంటే ఆయన ఏదో ఒకటి రాయాలి, ఎంతో కొంత మార్కులు వేస్తారని ఒకసారి చెప్పాడు. అందుకని ఆ మెడిసిన్ గురించి ఆయనకి ఏం తెలియదు. అందుకని దిస్ ఈజ్ ఎ డ్రగ్, దిస్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ట్రీట్ ఎ డిసీజ్, దిస్ డ్రగ్ విల్ హ్యావ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్, దిస్ డ్రగ్ హ్యాస్ సమ్ యూజెస్. అంతే, అక్కడ కంటెంట్ ఏం లేదు. ఇది ఒక మందు, దీనికి కొన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి, దీనికి కొన్ని యూజెస్ ఉంటాయి. అట్లా నువ్వు రాసింది అట్టుంది. పొల్యూషన్ హ్యాస్ ఎ బ్యాడ్ ఇంపాక్ట్. ఏందా ఇంపాక్ట్? పొల్యూషన్ కాజెస్ హెల్త్ హజార్డ్స్ అంటే సింపుల్గా పోతుంది కదా. ఇది 20 మార్క్స్ అన్నప్పుడు కనీసం 4 పేజీలు రాయాలా అంటే నీ హ్యాండ్ రైటింగ్కి. అంటే ఇక్కడ అంతా చాలా స్కోప్ ఉంది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి. నువ్వు సింపుల్గా అదేనా అంట చూడు, కొట్టే తెచ్చా అని అట్లా తయారైంది. ఇది 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్ లాగా. ఇండస్ట్రియలైజేషన్ అనేది అందరికీ తెలుసండి, కానీ ఇప్పుడు మనం చేసిన ఇండస్ట్రియలైజేషన్ ట్రైబల్ ఏరియాస్లో తీసుకొస్తున్నాం కాబట్టి ఆ అజంప్షన్స్, ఏ అజంప్షన్స్తో మనం ఇండస్ట్రియలైజేషన్, వీ రిసార్టెడ్ టు ఇండస్ట్రియలైజేషన్ ఇన్ ట్రైబల్ ఏరియాస్, గవర్నమెంట్ రిసార్టెడ్ టు ఇండస్ట్రియలైజేషన్ ఇన్ ట్రైబల్ ఏరియాస్ విత్ ది ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్. బట్ ఇన్ రియాలిటీ వీ అబ్జర్వ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇంపాక్ట్స్. పాజిటివ్ అని చెప్పి యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ బై ది గవర్నమెంట్ దీస్ పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్స్ ఆర్ అబ్జర్వ్డ్. Apart from that, certain negative impacts are also observed, which are as follows. And last, let writing, it is the need of the hour to ensure flow of developmental benefits to the tribal people and to avoid these disastrous consequences, so that there will be inclusive development. అందరి విజయనమ్మ ఇండస్ట్రియలైజేషన్, నేను అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి? ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్, డిస్కస్ ది ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ ఆన్ ట్రైబల్ ఏరియాస్. అంటే ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ రిసార్టెడ్ టు ఇండస్ట్రియలైజేషన్. బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ వాట్ హ్యాపెండ్? దట్ మీన్స్ ఎవ్రీథింగ్ మస్ట్ బీ ఇన్ పాస్ట్ టెన్స్. ఈ ఇండస్ట్రీస్ పెట్టడం వల్ల కొంతమందికి జాబ్స్ వచ్చాయి, పాస్ట్ టెన్స్. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ అయ్యింది, అట్లాగే అగ్రికల్చర్ డెవలప్ అయ్యింది, పాస్ట్ టెన్స్లో రాయాలి. We observe certain positive impacts. Apart from these positive impacts, we observed certain negative impacts also. ఇవన్నీ జరిగాయి, మనం చూసాము, ఇది మా కంక్లూజన్ అని మనం రాయాలి. అంతా కూడా ఈ క్వశ్చన్ కాన్సెప్ట్ ఉండాలి, పాస్ట్ టెన్స్లోనే ఉండాలి. అక్కడ జరిగిపోయింది ఆల్రెడీ, గవర్నమెంట్ ఇండస్ట్రీస్ పెట్టింది, దానివల్ల కొన్ని పాజిటివ్ నెగిటివ్ రెండు అబ్జర్వ్ చేసాం. కాబట్టి మేము అబ్జర్వ్ చేసాం, ఇవి పాజిటివ్ అబ్జర్వేషన్స్, ఇవి నెగిటివ్ అబ్జర్వేషన్స్. ఎవ్రీథింగ్ మస్ట్ బి ఇన్ పాస్ట్ టెన్స్. విల్ బీ అని రాయకూడదు. ముందబ్బాయి రాసినట్టు విల్ బీ అంటే అది పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్. పెడితే ఏం జరుగుతుంది, ప్రాబబుల్ అడ్వాంటేజెస్. సో అది అందరూ చెప్తారు, ఇట్ విల్ బీ అని, కానీ ఏం జరుగుతుంది అనేది మన పాస్ట్ టెన్స్లో రాయాలి. Tribals can get share of the ownership if there exists
ఇఫ్లు కెన్లు రాకూడదు. ఇందాక చెప్పాను కదా, అది పాసిబుల్ ఇంపాక్ట్. ఇప్పుడు మనం ఏం జరిగిందో రాయమని. ఒకవేళ ల్యాండ్ ఓనర్షిప్లో షేర్ ఉంటే ట్రైబల్స్ కూడా బెనిఫిట్స్ వచ్చి ఉండేవి, ఇవి కాదు మన మాట. అసలు జరిగిపోయింది ఏం జరిగింది, అక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేసింది అది రాయాలి. ఇవన్నీ మన అజంప్షన్స్. గవర్నమెంట్ కూడా ఈ అజంప్షన్ బేస్ చేసుకొని ఇండస్ట్రియలైజేషన్కి అప్రూవల్ ఇస్తుంది. Even in many TV channels we can come across organization of debates. ఆ డిబేట్స్లో ఎట్లా ఉంటుంది డిస్కషన్ అంటే, వాట్ ఆర్ ది పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్స్, ఇన్ వాట్ వే గవర్నమెంట్ కాజ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ట్రైబల్ పీపుల్, ఇన్ వాట్ వే ఈ డిడ్ నాట్ మీట్ ది ఆబ్జెక్టివ్స్ అనేది డిస్కషన్. మీరు డిబేట్స్ ఎప్పుడైనా చూస్తే ఇట్లే ఉంటుంది డిబేట్. కాబట్టి ఆ ఓరియంటేషన్ రాయాలి. మీరు మొత్తం పాజిటివ్ ఓరియంటేషన్ రాశారు, నెగిటివ్ కూడా రాశారా? ఇవన్నీ అజంప్షన్స్ మీరు రాసినాయి. ఇన్ రియాలిటీ ఏం జరగల ట్రైబల్ ఏరియాస్ జరిగిందల్లా ఈ 4. ఇది ఒక్క కల్చరల్ మ్యూటేషన్ ఒక్కటే పాజిటివ్ కాదు, నెగిటివ్ కాదు. వాళ్ళ పాత డ్రెస్ ప్యాటర్న్స్ పై కొత్త డ్రెస్ ప్యాటర్న్స్, పాత ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ పై కొత్త ఫుడ్ హ్యాబిట్స్. అది పాజిటివ్ అనలేమో, నెగిటివ్ అనలేము. కాకపోతే వన్ డైరెక్షన్లో చూసుకుంటే నెగిటివ్, వన్ డైరెక్షన్ చూసి వన్ పర్సెప్షన్, వన్ డైమెన్షన్ చూసుకుంటే పాజిటివ్. ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పిన దాంట్లో రాసినట్టు గుడ్ న్యూట్రిషన్, గుడ్ డైటరీ హ్యాబిట్స్ ఉంటాయి. అట్లాగే ఈ బిర్యానీలు చెత్త చెదాలు తినడం వల్ల వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ పాడైపోయింది. ఇవన్నీ కాస్ట్లీ కాబట్టి వాళ్ళ రిసోర్సెస్ అన్ని డ్రైన్ అయిపోయాయి. ఆల్ ది మనీ దట్ వాస్ ఎర్న్డ్ బై ది ట్రైబల్ పీపుల్ వాస్ డ్రైన్డ్ అవే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ మోడర్న్ వే ఆఫ్ లైఫ్ స్టైల్. ఇది రెండు సేమ్ కదా, ల్యాండ్ ఎలినేషన్, లాస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ రైట్స్. ప్లీజ్ రిమెంబర్, I gave you one model structure, model answer. You need not to write all the points as it is. You can write some other points also. Okay? But they must be in past tense. అక్కడ మీకు తెలియకపోయినా కూడా మీ అజంప్షన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ జరిగినట్టు రాయండి. ఓకేనా? సోషల్ ఆస్పెక్ట్లో మనోడు బాగా రాసినాడు, ఇంకా కొన్ని అవన్నీ రాసుకుంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు కూడా. ఈ స్టిగ్మటైజేషను ఇవన్నీ యాక్చువల్గా ఇక్కడ జరిగాయి. ఆ శ్రీశైలం ప్రాజెక్ట్ ఉంది కదా, నాగార్జున సార్ శ్రీశైలమే. ఆ శ్రీశైలం నల్లమల ఫారెస్ట్ దగ్గర ఉంటుంది కదా, అక్కడ చెంచు ట్రైబల్ పీపుల్ని ఆ ప్రాజెక్ట్ కట్టేటప్పుడు అక్కడి నుంచి పోయి ఇంకో చోట ప్లేస్ ఇచ్చారు. కానీ ఆ ట్రైబల్స్ అందరూ అక్కడికి పోగానే ఆ విలేజెస్ అందరూ వీళ్ళ దొంగలు చూసినట్టు చూశారు అన్నమాట. సో ఈవెన్ దో దే వర్ ప్రొవైడెడ్ విత్ ఆల్టర్నేటివ్ ల్యాండ్స్, బికాస్ ఆఫ్ దట్ స్టిగ్మటైజేషన్ దే రిట్రీటెడ్ బ్యాక్ ఇన్ టు ది ఫారెస్ట్. అంటే వాళ్ళు స్టిగ్మా అంటే ఏంది, ఇన్నర్ ప్రొహిబిషన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే ఆ ట్రైబల్స్ ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలంటే మిగిలిన అమ్మో వాళ్ళు దొంగలు, రౌడీలు, రాబర్స్ అన్న భయం ఉండటం వల్ల వాళ్ళతో ఎవరితో ఇంటరాక్ట్ అవ్వరు. ఆ ఐసోలేషన్ వాళ్ళు తట్టుకోలేక మళ్ళీ ఫారెస్ట్లోకి వెళ్తారు. మనోడు రైజ్ ఆఫ్ నక్సలిజం రాశాడు, అది కూడా కరెక్టే. రాసుకుంటే పోవచ్చు, ఎంతైనా రాయొచ్చు. రాయాలనుకుంటే మనకి 200, 250 to 300 వర్డ్స్ లిమిటేషన్ కాబట్టి నేను మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చెప్పాను. ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా కూడా రాసుకోవచ్చు మీరు రాయగలిగింది. కంటెంట్ బాగానే ఉంది కానీ పాస్ట్ టెన్స్లోకి మారాలి. మొత్తం అజంప్షన్స్ గాల్లో ఎక్స్పెక్ట్ చేసి రాసినట్టు అయిపోతుంది.
ఇంటర్పర్సనల్ రిలేషన్స్ అని రాస్తే బాగుంటుంది. ఇప్పుడు నేను అడిగాను కాబట్టి చెప్పాను, ఎగ్జామ్ దగ్గర చెప్పలేవు కదా. అట్లా సింపుల్ టర్మ్స్, క్లియర్గా ఉండే టర్మ్స్ వాడాలి. ఆ సైకో సోషల్ అథారిటీలో ఇంకా మీరు రాయాలనుకుంటే ఎన్నన్నా రాసుకోవచ్చు. ఈవెన్ ఇన్ ఫస్ట్ పేపర్ ఆల్సో ఇన్ సోషల్ కల్చర్ ఆంథ్రోపాలజీ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ ఆన్ ది ఫ్యామిలీ ఆ క్వశ్చన్ ఉంటుంది కదా, స్ట్రక్చర్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీ. అక్కడే మొత్తం రాసుకోవచ్చు. ఏమవుతుంది, ఫ్యామిలీస్ ఈజ్ టు బి ది యూనిట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ డైవర్జెన్స్ ఇన్ ది వే ఆఫ్ థింకింగ్ విత్ ఇన్ ది ఫ్యామిలీ and decrease in the psychosocial authority of the elders, increase in love marriages, increase in divorces, and deviation, socially deviant behavior in the children, because socialization of the children will be affected, and participation in community festivals will be decreased, materialism will be increased. ఇంకా ఎన్ని ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు, ఎందుకు ఇక్కడ కూడా అదే జరిగింది. మొత్తం ఒకప్పుడు ఆ మ్యూచువల్ హెల్ప్ ఉండేది, ఇప్పుడు మ్యూచువల్ హెల్ప్ పోయింది. ఆ తర్వాత కమ్యూనిటీ ఫెస్టివల్స్ ఉన్నాయి, ఇప్పుడు అంత ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గిపోయింది. అవన్నీ కూడా రాసుకోవచ్చు. అంటే మనకి వేరే పాయింట్లు ఏం గుర్తు రాలేదు. మన ఆన్సర్ ఎట్లా ఉండాలి, ఒక కాంపరెన్సివ్ ఉండాలి, అన్ని డైమెన్షన్స్ కవర్ చేయాలి. దీన్ని డీటెయిల్గా ఎక్కువ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ పోయామనుకో ఎగ్జామ్లో అంత ఇంప్రెస్ కాదు. మిగిలిన గుర్తు రానప్పుడు దీన్ని ఒక పేజ్ మొత్తం రాసుకుంటానే రాసుకోండి, తప్పేం కాదు, అది కూడా కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. ఓకే, ఇంకొన్ని పాయింట్స్ యాడ్ చేస్తాను. యూ రోట్ సంథింగ్ అబౌట్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ కదా, అబ్రప్ట్గా అక్కడ ఏం చేసేసావు, డైరెక్ట్గా ఇంపాక్ట్ అని వచ్చేసావు. సరే, ఇండస్ట్రియలైజేషన్ అంటే ఏదో రాసావు, ఏం జరుగుతుందో రాసావు. అయితే గవర్నమెంట్ రిసార్టెడ్ టు ఇండస్ట్రియలైజేషన్ ఇన్ ట్రైబల్ ఏరియాస్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎన్ష్యూర్ బ్యాలెన్స్ రీజనల్ డెవలప్మెంట్, బ్యాక్వర్డ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ ఏరియా అని రాసి దీన్ని లింక్ చేయాలి. అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ ఇన్ ట్రైబల్ ఏరియాస్ దిస్ హ్యాపెన్, దీస్ ఆర్ ది పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్, దీస్ ఆర్ ది నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్. ఆ కనెక్షన్ లేదు. ఏదో ఇండస్ట్రియలైజేషన్ నుంచి ఒక స్పీచ్ ఇచ్చేసినాం, సడన్గా ఇంకో దాంట్లోకి జంప్ అయిపోయినట్టు ఉంటుంది. అట్లా కాకుండా లింక్ చేయాలి. ఇండస్ట్రియలైజేషన్ అని చెప్పి బాగుంది, మన సడన్గా క్రిస్టియన్ మిషనరీస్ ఎందుకు వచ్చినారు అడిగి? సాల్స్, బ్లాక్ మ్యాజిక్ టైప్స్ చెప్పాము. కరెక్ట్గా చెప్పు. సార్సరీ అంతేనా? ఫ్లోలో తప్పు రాసినట్టు, ఎగ్జామ్ టెన్షన్. జనరల్గా 2 hours టైం సరిపోతుంది, నాకు తెలుసు. కాకపోతే ఏం చేస్తాం, ముందు కూడా కొద్దిగా చదువుకోవాలి, రూమ్లో కూడా కొద్దిగా చదువుకోవాలి. అంటే మా బాధ ఏంటంటే ఇక్కడ మేము ఉంటే మీకు కొద్దిగా భయం కన్నా ఫోకస్ ఉంటుంది. మామూలుగా రూమ్లో ఉన్నానుకో ఫోన్ వస్తే లేసి వెళ్ళిపోతాను. ఏడున్నాకో ఏదో సార్ ఉన్నాలే పాపం ఏదో రెస్పెక్ట్ ఇద్దామని అన్నట్టు కూడా ఆగుతారు. అవునా కదా? మేము మీ స్టేజ్ నుంచి వచ్చే వాళ్ళమే. అంటే
అంటే చాలామంది ఏంటంటే 5 నిమిషాలు మాట్లాడి చెప్పేసేయండి సార్ అంటే 5 నిమిషాలు కుదరదు. ఒక్కొక్క టాపిక్ ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ అప్రోచ్ ఉంటుంది. అది ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం వస్తుంది. కానీ ఒక అరగంట వచ్చి ఆడ కౌన్సిలింగ్ రూమ్లో కూర్చొని చెప్పేసేయండి సార్ నేను తెలుసుకోవాలంటే అది ఇంపాసిబుల్. ఇప్పుడు నేను ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ని, టీవీలో హార్ట్ సర్జరీ చూసి ఒకరోజు నేను హార్ట్ సర్జన్ అయిపోతాను కాదు కదా, ప్రాక్టీస్ కావాలన్నమాట. మనం చాలామంది చేసేది అదే. మీరు నా సలహా ఏంటంటే ఈ 4 months ఆప్షన్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. యాక్చువల్గా మేనేజ్మెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కానీ మిగిలినన్నీ చూస్తే ఇది ఫ్రీ ప్రోగ్రామ్ కదా, తొందరగా అయిపోయి అన్నట్టే ఉంటుంది. కానీ నేను నా ఇంట్రెస్ట్ కొద్దీ నేను అనుకునేదంటే ముందు 2 months సిలబస్ అయిపించేస్తాం. ఇంకో 2 monthsలో మీకు చెప్పాను చూడండి, లెవెల్ 2 లెవెల్ 3 అని టైం బేస్డ్ రెస్ట్రిక్షన్స్, అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్. ఇంకొకటి చెప్దాం అనుకున్నా నేను మర్చిపోయాను. యాక్చువల్గా అసలు మెయిన్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి కదా, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్, పావర్టీ, వాటి మీద కొన్ని క్వశ్చన్స్, ప్రాబుల్ ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్, కాకా కమిటీ రికమెండేషన్ ఎట్లా ఇన్కార్పొరేట్ అని చెప్దాం అనుకున్నా. ఈలోపు ఓకే అందరూ వెళ్ళిపోయారు, నేను చెప్తాను. వీఆర్ స్టార్టింగ్ అవర్ న్యూ ప్రోగ్రామ్, మెంటర్షిప్ కమ్ టెస్ట్ సిరీస్. మీకు దాంట్లో ఉన్నది మీకు కూడా సేమ్ ఉంటుంది. మీరేం డబ్బులు కట్టాల్సిన పని లేదు. మీరందరూ ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రోగ్రామ్ రాశారు కాబట్టి. బయట వాళ్ళు ఉంటారు కదా, ఎవరైనా మీ ఫ్రెండ్స్ ఉండి నిజంగా మా వాళ్ళు మీకు ఉపయోగం ఉందనుకుంటే మీ దగ్గర చెప్పండి. ఓకే, అది మాత్రం పెయిడ్ వర్షన్ ఉంటుంది. ఓకే, దాంట్లో మీరు కూడా వచ్చి కూర్చోవచ్చు. మీ దగ్గర నుంచి పైసా తీసుకో, మాట అన్నాక మాటే. ఓకే, సేమ్ టైమింగ్ మీతో పాటే కూర్చుంటాం. అది 20వ తేదీ నుంచి 20వ తేదీ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. 28 ఫస్ట్ టెస్ట్. వాళ్ళకి టెస్టులు కూడా ఉంటాయి అన్నట్టు, వీక్లీ టెస్టులు. ముందేమో చాప్టర్ వైజ్ ఉంటాయి, ఆ తర్వాత సెక్షన్ వైజ్ ఉంటాయి, తర్వాత గ్రాండ్ టెస్ట్ ఉంటాయి. మొత్తం మీద 4 సార్లు చదువుతారు మొత్తం సిలబస్ మొత్తం. ఇండివిజువల్గా ఏంటంటే ఒక్కొక్కరు ఒక కోచింగ్ సెంటర్ జాయిన్ అయ్యి ఉంటారు. ఒక్కొక్క కోచింగ్ సెంటర్లో కొన్ని డ్రాబ్యాక్స్ ఉంటాయి. వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి సపరేట్గా క్లాసులు కూడా పెడుతున్నాం. కొద్ది కష్టమైనా కష్టపడాల్సిందే, ఎందుకంటే టైం అయిపోతే ఇంక మళ్ళీ వెనక్కి రాదు. మెథడ్ జనరల్గా చెప్తున్నమ్మా, అబ్బాయిలకి సెటిల్ అయ్యే వరకు పెళ్లి చేసుకుందామన్నా చేయరు. కానీ మీ మీద అట్లా కాదు. కొంత వయసు రాగానే మీ పేరెంట్స్ మీద ప్రెజర్, మీ అమ్మాయికి పెళ్లి ఎప్పుడు చేస్తారు కాబట్టి అబ్బాయిల కన్నా మీకే టైం ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్. సో పగలు కొద్దిగా కష్టపడి డిసెంబర్ వరకు కొద్దిగా జిఎస్ మీద ఫోకస్ తగ్గినా పర్లేదు. డిసెంబర్ నుంచి ఆ ప్రిలిమ్స్ ఫేవర్ వచ్చేస్తుంది ఎట్లయినా. కాబట్టి ఈలోపు ఆప్షన్ కంప్లీట్ చేసుకోండి. డిసెంబర్ నుంచి జిఎస్ చదువుకొని రోజుకు 1 గంట ఆప్షన్ ఊరికి రివైజ్ చేసుకుంటే పోతే మీకు ప్రిలిమ్స్ అయిపోయిన తర్వాత అంత టైం ఉండదు. అప్పుడు ఓన్లీ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్, అప్పుడు కొత్తగా నేర్చుకోవాలని ప్రయత్నం చేయాలి. ఆ టైంలో అంతా అయిపోవాలి. ఓకేనా? మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఉంటే మీరు రిఫర్ చేస్తే ముందు నాకు మాట చెప్పండి. చెప్తే వాళ్ళకి ఫుల్ కోర్సులో వాళ్ళకి 10% డిస్కౌంట్ ఇప్పిస్తాను. మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళకి మీకు 10% కమిషన్ కూడా ఇప్పిస్తాను. ఓకే, అంటే ఇక్కడికి వచ్చి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకు కొంతమంది కొన్ని చిన్న చిన్న రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి. పేరెంట్స్ ప్రతిదానికి అడగలేదు. ఎక్కడెక్కడ కేస్ స్టడీస్ పెట్టాలో అర్థమవుతుందా? మీరు అట్లా ఈ ఇయర్ ఎగ్జామ్ రాయారు కాబట్టి వాటి గురించి పెద్ద భయపడాల్సిన పని. నెక్స్ట్ ఇయర్ వాటి మీద ఫోకస్ చేయండి. ఎట్లా కరెంట్ అఫైర్స్ అవుతారు కాబట్టి జిఎస్కి ఫోకస్ చేయండి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇయర్ మీరు కానీ ఎగ్జామ్ క్లియర్ చేస్తే అప్పుడు ఎట్లా నేను ఇక్కడే ఉంటాను నన్ను అప్రోచ్ అయితే ఆ ఇయర్ జరిగిన న్యూస్ అని నేను ఇస్తాను సపరేట్గా చేసి. నీ ఆన్సర్ బెటర్ అమ్మా. కనెక్ట్ చేశాను ట్రైబల్స్కి ఇండస్ట్రియలైజేషన్ అది ఇది కూడా కరెక్టే. నేను ఇవన్నీ చెప్పలేదు కానీ నేను కొన్నే చెప్పాను. బార్టర్ సిస్టమ్, డిక్లైన్ ఆఫ్ ట్రైబల్ మార్కెట్స్ అవన్నీ నాకు
నుంచి ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ చేస్తుంది వాళ్ళు. ఎంటైర్ ట్రైబల్ ఇండియా క్రాష్ కోర్స్ లాగా 8 అవర్స్లో చెప్పేశాను నేను. అవి ఆ లింక్స్ కూడా పెట్టా, పీడిఎఫ్ కాదు, క్లాసులు వీడియోస్ పెట్టాను. అవి చూడండి, కొద్దిగా ఉపయోగపడతాయి. అది 2022లో రికార్డ్ చేసినాం. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ది కాంపోనెంట్స్, ఆల్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ ట్రూ ఎక్సెప్ట్ స్కీమ్స్ అండ్ ప్రోగ్రామ్స్. అవి తప్ప మిగిలినవి ఆల్మోస్ట్ అవే ఉంటాయి. స్కీమ్స్ అండ్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా అవే ఉంటాయి, చాలా తక్కువ చేంజెస్. 90% దాంట్లో ఉపయోగపడుతుంది, ఒక 10% కరెంట్ అఫైర్స్ మారిపోయి. ఒకసారి చూడండి, 8 అవర్సే కదా. ఇట్లా రాయచ్చు. పర్లేదు సార్, గుడ్. ఎట్లాగని రాయచ్చు, కంటెంట్ చెప్తే చాలు వాళ్ళకి, ఎట్లాగని రాయచ్చు. అంతకుముందు ఇండస్ట్రియలైజేషన్ జరగలా? బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఇండస్ట్రియలైజేషన్ జరగలా? అంటే ఇట్లాంటి కాంట్రవర్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అన్నట్టు. ఇక నేను అడిగినట్టు ఎగ్జామ్లకు కూడా అనిపించవచ్చు. ఇక అప్పుడే ఎందుకు అనుకోవడం, ముందు కూడా బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఇండస్ట్రీస్ పెట్టారు కదా అని అడిగి అనిపించింది అనుకో, ఇర్రెలెవెంట్ అని అడుగుతారు. నన్ను అయితే అడుగుతారు, అక్కడ అడగలేదు కదా. అందుకని ఒక పేజ్ అంతా ఇంట్రొడక్షన్ రాసేసా. చిల్డ్రన్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏదైనా డిస్ప్లేస్మెంట్ గురించి రాస్తుంది. అంటే డెవలప్మెంట్ రీజన్ తర్వాత డిస్ప్లేస్మెంట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ బెటర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అన్నప్పుడు ఎట్లా అనేది ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. అట్లా దీనికి లింక్ ఉండాలి, కంటెంట్కి సబ్జెక్ట్కి.
రాసావు కానీ కొద్దిగా కంటెంట్ ఇంప్రూవ్ చేయాలి. ఓకేనా? ఇండస్ట్రియల్ నొమాడిజం నొమాడిజం అంటే ఏంటి? ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్ పోవడం. సంచార జాతులు అంటారు కదా, వాళ్ళ నొమాడ్స్ అంటారు అన్నమాట. ఇప్పుడేంటి, వీళ్ళకి ఉద్యోగాలు రావకపోవడం వల్ల ఒక ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా నుంచి ఇంకొక ఇండస్ట్రియల్ ఏరియాకి పోతుంది. ఆ నొమాడిజం ఎక్కడ జరుగుతుంది? ఒక ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా నుంచి ఇంకొక ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా. దాన్ని ఇండస్ట్రియల్ నొమాడిజం అంటారు. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ చెంచు ఏదైతే నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్ట్ పెట్టినాం, కానీ అది ఇండస్ట్రియలైజేషన్ కింద రాయలేము కదా. అవును, కేస్ స్టడీ యూజ్ చేసుకునేది. అది అంత ఏం కాదు. సైకో సోషల్ ఇంపాక్ట్ ఇచ్చినప్పుడు ఇందాక ఏదో చెప్పాను, బట్ అది కూడా కరెక్ట్ కాదు. అది ఇండస్ట్రీ ఏం కాదు కదా. ఒక విధంగా చూసుకుంటే పవర్ ఇండస్ట్రీ అట్లా అనుకోవడమే తప్ప అంత సూటబుల్ గారు ఏదో చెప్పేసాను ఎవరిలో కానీ అంత సూటబుల్. మెయిన్ పాయింట్ ఒకటి మిస్ చేసాం మా ఇంట్లో, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. అది ఒక్కటి మిస్ అయింది. ఓకే, మిగిలినంతా ఓకే. ఇంతే, నీట్గా ఫస్ట్ ఇట్లా రిప్రజెంటేషన్ పెట్టాలి ఉంటానని కిట్. టోటల్ ఫర్టిలిటీ న్యూస్ పేపర్స్ 2 పాయింట్ రెడ్యూసింగ్ అంటే ఏమేమి అంటే ఒక ఉమెన్ 2.1 అది నార్మల్ రీప్లేసింగ్. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అంటే సడన్ స్టేట్ యాక్చువల్గా డిక్లైన్ అవుతుంది న్యూస్లో ప్రతి 1.9 2 యాక్చువల్ మీనింగ్. ఇప్పుడు పిల్లలు ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే ఒక కపుల్ కావాలి కదా, హస్బెండ్ వైఫ్ ఇద్దరు కావాలి. పాపులేషన్ లెవెల్ స్టేబుల్గా ఉండాలంటే వీళ్ళ నుంచి ఇద్దరు పుట్టారనుకో, కొన్ని రోజులు పోయిన తర్వాత ఇది చనిపోయినా వాళ్ళ నుంచి ఇద్దరు, అట్లా ప్రతి కప్పులో ఇద్దరిని ప్రొడ్యూస్ చేశాను. వాళ్ళు చచ్చిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ ప్లేస్ ఎవ్రీ జనరేషన్ కొంతమంది చచ్చిపోతుంటారు, కొంతమంది పుడుతుంటారు కదా, కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. కాబట్టి ఒక కప్పులు ఇద్దరిని ప్రొడ్యూస్ చేశారనుకో, అప్పుడు ఈక్వల్ అవుతుంది ఇన్పుట్ అవుట్పుట్, ఇన్కమింగ్ అవుట్కమింగ్. అంటే బర్త్ రేట్ కాకపోతే స్టాండర్డ్ ఎర్రర్, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ చిన్న చిన్న కాన్సెప్ట్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు కప్పులు ఇద్దరిని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది,
మార్కెట్లో 10 మంది కప్పులు ఉంటారు. 10 మంది కప్పులు అనుకోండి, 10 కపుల్స్ అంటే 20 మంది, 10 కపుల్స్ అంటే 20 మెంబర్స్. అప్పుడు 20 మెంబర్స్ ఒక్కొక్క కప్పులు ఇద్దరిని ప్రొడ్యూస్ చేశారనుకో, ఒక్కొక్క కప్పులు 2 into 10, అప్పుడు 20 మంది పిల్లలు, 20 మంది నుంచి 20 మంది పిల్లలు వస్తారు కదా. అది రీప్లేస్మెంట్ లెవెల్ కావాలి. కాకపోతే ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే ఈ 10 మంది కప్పులు ఉన్నారు కదా, ఫస్ట్ కప్పుల్, సెకండ్ కప్పుల్, థర్డ్ కప్పుల్, ఫోర్త్ కప్పుల్, ఫిఫ్త్ కప్పుల్, అందరు చిల్డ్రన్ రీప్రొడక్ట్ చేసేదాకా బతకలేకపోవచ్చు కదా. కొంతమంది మధ్య రోడ్ యాక్సిడెంట్ చనిపోవచ్చు, కొంతమంది హెల్త్ బాగాలేక చనిపోవచ్చు ఉంటుంది. అందుకని ఆ వాల్యుయేషన్స్ అన్ని కన్సిడరేషన్ తీసుకొని మన స్టాటిస్టిషియన్స్ క్యాల్కులేట్ చేసినప్పుడు 2 కాదు, అన్ యావరేజ్ 2.1 ప్రొడ్యూస్ చేస్తే ఈ 1 మధ్యలో అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ డెత్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. అప్పుడు 2 ఈజ్ గోయింగ్ టు గివ్ రైజ్ టు 2. అప్పుడు పాపులేషన్ లెవెల్ కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. దీన్ని రీప్లేస్మెంట్ లెవెల్ అంటారు. అర్థమైందా? అంటే ఇంకా పాపులేషన్ ఎప్పుడు స్టేబుల్గా ఉంటుంది. అంటే అంటే 2.1 అంటే ఒక్కరు చనిపోయినా ఇంకొకరు అన్ యావరేజ్ ఒక కపుల్ 2 అంటే 10 కపుల్స్ అనుకోండి, 10 కపుల్ అంటే 20 మంది, వాళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేసేది 21 మందిని. ఒక కపుల్ 2.1 అనుకో, 10 కపుల్స్ అంటే ఎంత అవుతుంది? 21. అది మీనింగ్. ఓకేనా? ఇది డెసిమల్స్లో అట్లా వస్తుంది. ఓవరాల్గా 10 కపుల్స్ అంటే టోటల్ నెంబర్ ఎంత అవుతారు? 10. ఫర్టిలిటీ లెవెల్ అంటే ఒక కపుల్ ఎంతమంది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అనేది. యావరేజ్ 2.1 అన్నప్పుడు 10 కపుల్స్కి ఎంత అవుతుంది? 10 into 2.1 21 అవుతుంది. ఈ 20లో ఎవరో ఒకరు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ డెత్ ఉంటుంది. అది అవన్నీ స్టాటిస్టిషియన్స్ చూస్తున్నట్టు స్టాండర్డ్ డీవియేషన్, స్టాండర్డ్ ఎర్రర్లు ఇవన్నీ చూసి ఆ 0.1 అనేది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ డెత్స్ కింద తీసేయడం వల్ల నీకు ఓవరాల్గా నీకు పాపులేషన్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది. మీ పేరు కొత్తగా చూస్తున్నాను ఫస్ట్. ఓకే, ఏం పేరు? ఏం చదువుకున్నారు? ఏం చదువుకున్నారు? అకాడమిక్. ఆటోమేటిక్గా అయిపోతుంది. ఇండస్ట్రియలైజేషన్కి పొలిటికల్ పవర్కి ఏంటి సంబంధం? వాళ్ళు ఎక్కువ ఎక్స్పోజ్ అవుతుంది సార్. ఎక్కువ ప్లాస్టిక్ మెడికల్ స్ట్రెంత్ ఇప్పుడు నార్మల్ వాళ్ళు మెయిన్ మాస్ లేకుండా చదవడం పొలిటికల్ స్ట్రెంత్ అవేర్నెస్ యాక్చువల్గా ఇండస్ట్రియలైజేషన్ పెట్టినప్పుడు ఇండస్ట్రీస్లో వర్క్ చేయాలంటే స్కిల్స్ కావాలి. ఆ స్కిల్స్ వీళ్ళ దగ్గర లేవు కాబట్టి నాన్ ట్రైబల్స్కి ఇస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి నాన్ ట్రైబల్ ఏరియాస్ నుంచి బయటకు వచ్చిన వాళ్ళు ట్రైబల్ ఏరియాకు ఎక్కువ అయిపోయారు. దానివల్ల ట్రైబల్స్ ఇంకా మైనారిటీ అయిపోయారు. ఒకప్పుడు వాళ్ళ ఏరియాలో వాళ్ళే రాజులు. వచ్చారు. అది ఇండస్ట్రియలైజేషన్ వల్ల ఎట్లా అంటావు? ఇండైరెక్ట్గా చూసుకుంటే ప్రతిదానికి లింక్ ఉంటుంది, అట్లా రాసుకుంటే పోకూడదు అన్నట్టు. ఓకేనా? డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ పొలిటికల్ అవేర్నెస్ అదే రాయచ్చు. ఎందుకంటే ట్రేడ్ యూనియన్స్లో చేస్తారు కాబట్టి డైరెక్ట్ అవేర్నెస్ వస్తుంది. రిప్రజెంటేషన్ పెరిగేది ఎప్పుడు? వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ రిజర్వ్ చేసినప్పుడు పెరుగుతుంది. మామూలుగా అయితే పెరగదు. ఎందుకు? వాళ్ళు మైనారిటీ అయిపోయింది. అది ఆపాలి, నేను ఆపుతాను.
ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ అనకూడదు, ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్. డిస్ప్లేస్మెంట్ అని రాశారు. పోలవరం హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ ప్రాజెక్ట్ సపరేట్ ఇండస్ట్రీగా కన్సిడర్, అది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కిందకి వస్తుంది కదా. నేను కూడా ఇందాక ఫ్లోలో చెప్పేసాను, కానీ అది కరెక్ట్ కాదు. కోల్ అనుకో అది వేరు, కోల్ అనేది సపరేట్ ఇండస్ట్రీ, ఎందుకంటే మినరల్ రిసోర్సెస్ తీసుకుంటే సపరేట్ ఫ్యాక్టరీ పెడతాము, దాంట్లో వర్క్ చేసి వెళ్తాము. పవర్ జనరేషన్, పవర్ ప్లాంట్, పవర్ యూనిట్, అది ఇండస్ట్రియలైజేషన్ కింద ఉంటుంది అనిపించుకో. ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ రాసాం, ఇక్కడ ల్యాండ్ ఎలిమినేషన్ రాసాం. మీనింగ్ ఒకటే కదా. ల్యాండ్ ఎలిమినేషన్ ఏంటి? ఎలిమినేటింగ్ ది ట్రైబల్ పీపుల్ ఫ్రమ్ దేర్ ఓన్ ల్యాండ్, అది కదా డిస్ప్లేస్మెంట్. రెండు రిపీట్ చేస్తే ఎట్లా? రాయచ్చు, కానీ ఎట్లా రాయాలంటే ఇప్పుడు బికాస్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్స్ ఆర్ అబ్జర్వ్, at the same time we observe certain negative impacts also. That's why tribal people develop a lot of discontent, and that discontent was channelized in the form of demand for separate states. So to avoid such problems, we have to take measures like this. అని అప్పుడు ఒక 4-5 రాసుకోవచ్చు. కానీ మెయిన్ ఫోకస్ ఎక్కడ ఉండాలి? ఇంపాక్ట్ మీద ఫోకస్ ఉండాలి. కంక్లూజన్లో 3 or 4 లైన్స్లో కంక్లూడ్ చేసి పెట్టాలి. ఎందుకు? క్వశ్చన్ దేని మీద అడిగాడు? ఇంపాక్ట్ మీద. కాబట్టి ఇంపాక్ట్ మీద ఫోకస్ ఉండాలి. రికమెండేషన్స్ ఏమనంటే లాస్ట్ ఒక పారాగ్రాఫ్లో చేయాలన్నట్టు. ఓకేనా? ఇది అక్కడ లెజిస్లేటివ్ ఇనిషియేటివ్స్ ఇవి అక్కర్లే, ఈ రికమెండేషన్స్ ఆయన పేరు కూడా మెన్షన్ చేయకుండా చేయొచ్చు అన్నట్టు. ఇఫ్ యూ డూ సో అండ్ సో, దెన్ వీ కెన్ అవాయిడ్ ది డిజాస్టర్స్ కాన్సిక్వెన్సెస్, వీ కెన్ ఎన్ష్యూర్ ది ఫ్లో ఆఫ్ డెవలప్మెంటల్ బెనిఫిట్స్ టు ది వీకర్ సెక్షన్స్. ఎక్కువ రాయకూడదు. ఎందుకు? క్వశ్చన్ ఈజ్ అన్ ఇంపాక్ట్, అంటే ఇంపాక్ట్ మీద రాయాలి. లాస్ట్ కంక్లూజన్లో అది రాస్తే ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది అని రాయాలి. ఓకే, అండర్స్టాండ్? కోచింగ్ ఎక్కడైనా తీసుకున్నారా? ఎక్కడ? ఓకే, సరే. ఇంకొక అమ్మాయి కూడా ఎవరో ఉంది డెవలప్. సరే.